जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर बैंक रे अन्य नारे अकाउंट खोली अनैतिक कार्य साइबर ठकई नहीं टाउन थाना अभियोग कले गांगराज अंचल व्यक्ति। सरकारी योजनार टंका मिलबार मिथ्या प्रलोभन देखाई बैंक रे अन्य नाम रे अकाउंट खोली अनैतिक कार्य होईची। ठकईर शिकार नहीं गांगराज अंचल टिकी प्रधान बारिपदा टाउन थाना रे 17 तारिख दिन प्राय 10 घटिका समय अभियोग करछंती। गणेश सिंह शेखावत नामक व्यक्ति तांको सह संपर्क रखिथिले। तेबे बैंक रे अकाउंट खोली सरकारी योजनार लाभ उठाइबे बोली मिछ प्रतिश्रुति देथिले, जाहाकु नै तांको आधार कार्ड और अन्य कागजपत्र दे बारिपदा दैनिक बैंक रे अकाउंट खोलिथिले। तेबे अकाउंट रे तांकर मोबाइल नंबर और मेल आईडी दिया जायथिला। यह सहित पासबुक भी गणेश सिंह शेखावत नहीं जाइथिले। कौनसी योजना रे टंका आसिले जणाइबे बोली कहिथिले, किंतु किसी सूचना देई नथिले। किसी दिन पर तांको पाखकु बैंक नोटिस आसला। अनैतिक टंका हेरफेर नहीं तांको बैंक अकाउंट को फ्रीज करा जायछि बोली जणा पड़छि। तांको अगोचर रे बैंक अकाउंट जरिया रे गणेश प्राय 50 लाख टंका कारबार करछंती। ए बाबद रे गणेश को पचारिबारु कौनसी खोज खबर मिल नथिला। एने मामला रुजु पर तदंत आरंभ होईछि। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ रंगामाटिया छक आरएमसी गेस्ट हाउस सामने दुर्घटना रे गुरुतर बाइक चालकनकर चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु। मृतक जनक होउचंती मयूरभंज जिला जयपुर थाना अधीन सुआपाल ग्रामर संजय कुमार छतर। संजय ओडी 11L4991 नंबर विशिष्ट बाइक जोगे जाउथवा समय दुर्घटना घटिला। गुरुतर संजय को प्रथमे बैसिंगा और पर बालेश्वर जिला मुख्य डाक्तरखाना भर्ती कराइथिला बेले परवर्ती समय तांकर मृत्यु घटिला। एने बैसिंगा पुलिस रविवार 214 नंबर रे मामला रुजु करी शव व्यवच्छेद करने सहित मृतदेह परिवारवर्ग को हस्तांतरित करछंती। परवर्ती खबर लक्ष्मीबसी रास्तारू बेआईन विदेशी मद जबत व्यक्ति नाम रे मामला रुजु। बारिपदा सहर भंजपुर थाना पुलिस राति प्राय 8:30 समय विश्वस्त सूत्रु खबर पाई लक्ष्मीबसी रास्ता रे जड़े व्यक्ति एक प्लास्टिक बैग रे विदेशी मद अर्थात 8 गोटी बियर बोतल नहीं जाउथुवा बेले चढ़ाऊ करी एहार कागजपत्र जांच पर यह बेआईन भाव जाना पाई। एसहित व्यक्ति नाम एक मामला राति प्राय 11टारे रुजु होता जमापड़ी। व्यक्ति जनक हेले लक्ष्मीबसी अंचल अर्जुन नायक। एने पुलिस पक्षर रविवार सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन नुरीसाई ग्राम में चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण चोरा विदेशी मद जबत घटना में मामला रुजु कर जनक गिरफ कला बड़साई पुलिस। गिरफ अभियुक्त जनक होउची नुरीसाई ग्रामर बलभद्र सिंह पुओ विजय सिंह। सूचना मुताबक विजय सिंह चोरामद कारबार करुथबार खबर पाई बड़साई पुलिस टीम रविवार राति नुरीसाई ग्राम में चढ़ाऊ करथिला। चढ़ाऊ समय अभियुक्त विजय सिंह निकटरू विभिन्न कंपानीर 33 लिटर चोरा विदेशी मद जबत कराइथिला। एही कारबार पाई मुख्य अभियुक्त विजय को गिरफ करने सहित यही घटना 177 नंबर रे एक मामला रुजु करी अधिक तदंत करुच्ची बड़साई पुलिस। परवर्ती खबर बेतनोटी थाना इलाका रे जैनिक 17 वर्षीय नाबालिका को अपहरण कर दुष्कर्मपूर्वक गर्भवती करने मामला रे रविवार राति 10:30 अभियुक्त को गिरफ कर बेतनोटी पुलिस। सूचना मुताबक पीड़िता नाबालिका एवं अभियुक्त गोटे ग्रामर होता बेले अभियुक्त जनक नाबालिका पीड़िता को अपहरण कर बाहर राज्य को नहीं पलाइबा बाबद में पीड़िता माँ एतलारे दर्शाई। पुलिस मामला रुजु कर तदंत चलाइथिला। नाबालिका पीड़िता को उद्धार पर से दुष्कर्म शिकार रे गर्भवती होइथिबा जानिबाकु पाइथिले। रविवार राति अभियुक्त को गिरफ कर अधिक तदंत आरंभ करछि बेतनोटी पुलिस। परवर्ती खबर शिमिलीपाल जातीय उद्यान रे कार्यरत स्वतंत्र व्याघ्र संरक्षण बल बा स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स बा एसटीएफ बुलेट प्रूफ जैकेट परिधान करी कार्य करेंगे। एथिपाई वन विभाग पक्षर प्रथम पर्यायर 50टी बुलेट प्रूफ जैकेट अणा जाइछि। अनेक समय शिमिलीपाल जंतु शिकारी गुड़ी रे शिकार होउथबा एसटीएफ को सुरक्षा देवा लगी एही जैकेट अणा जाइछि। विभिन्न बंदूकर गुड़ी को प्रतिहत करने भली क्षमता रही यही जैकेट 5 थर परीक्षा निरीक्षा करा जाइछि। विशेषकर शिमिलीपाल जंगल शिकारी देशी बंदूक गुड़ी को अटकाइबारे सहायता हब।
ଏହି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଆଡାନାନ୍ସ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଜ୍ୟାକେଟ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କିଣାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା 7ଟି କ୍ୟାମ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 50 STFକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସୁଫଳ ପାଇବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆଉ 50ଟି ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଣାଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳ SCF କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଶିମିଳିପାଳରୁ ଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଶିମିଳିପାଳ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ STF ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ 2 ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଶୋଇ ବଜାର ତଥା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶୋଇ ସନ୍ନିକଟ ଖଡ଼ମେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାଦପାଣି ଗାଁ ସଞ୍ଜୀବ କୁଆଁରଙ୍କ ଘର ଉପରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ପଣସ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଶୋଇ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେବାରୁ କେତେଜଣ ଆଗ୍ନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଆଗ୍ନିକ ଶ୍ରୀ କୁଆଁରଙ୍କ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଣସ ଗଛର ଡାଳ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଆଜବେଷ୍ଟର ଛାଉଣି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗ୍ନିକ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ବିଶୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ପରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ଟି 3ଟି ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଆଗ୍ନିକ ଭାବେ ବିଶୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁପରିଚିତ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଉନ୍ନତ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ ସହ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଗଣ ତଥା ବିଶୋଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଇଦା ଗାଁ ନିକଟରେ ସୋନ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ 11 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 2014 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସୋନ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୋନ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ନ ପଡ଼ିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ନେଉଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ପରିବାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସୋନ ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ 370 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୁଣି ମୋହନ ସରକାର ସୋନ ବ୍ୟାରେଜ ଘୋଷଣା ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ହେଁ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 2014 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଇଦା ଗ୍ରାମରେ ସୋନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଶିଳାନ୍ୟାସକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 11 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ସୋନ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ସାହି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 9,900 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଖରିଫ ଫସଲ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ପୁଲିସ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜନୈକ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତା ନିକଟରୁ ଚୋରି ଅଟୋ ରିକ୍ସାକୁ ଜବତ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ବଡ଼ସାହି ଥାନା ବଡ଼କେରକ ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ଦାସ, ବୟସ 40 ବର୍ଷ। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ସମ୍ପ୍ରତି ଉଦ୍ରା ଥାନା କୁସୁଲଦା ଗ୍ରାମରେ ଭଡ଼ାରେ ରହି ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାଏ। ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବାଲିଡିହା ଗ୍ରାମର ଅଜୟ ଦାସଙ୍କ ଅଟୋରିକ୍ସାଟି ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘର ସମ୍ମୁଖରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୋରି ଅଟୋକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ପୂର୍ବରୁ ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ ବାଲିଡିହା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଟୋରିକ୍ସାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା। ଚୋରି ପରେ ରସ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟୋରିକ୍ସାକୁ
ନେଇ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟୋରିକ୍ସାରୁ ନିଜର ଓ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ କାଗଜପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାହକ ଖୋଜୁଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଟୋରିକ୍ସାକୁ ଆଣି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସୋମବାର କଟଚାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜନିକ ଅସହାୟ ଅପରିଚିତ ବୃଦ୍ଧ ଗତ 10 ତାରିଖ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଚିକଟାମାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମଳା ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମରଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବଂ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କିଷାନ ତାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ବହୁତ ପଚରା ଉଚୁରା କଲାରୁ ନିଜ ନାମ ରାଜୁ ଯାଦବ, ବୟସ 65 ବର୍ଷ, ଘର ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ 15 ତାରିଖ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଡାକ୍ତର ହାମିରା ମୁର୍ମୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ନିଚୁଆପଦା ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଧାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି ଡିସଚାର୍ଜ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାଞ୍ଚି ବିଜୟୱାଡ଼ା ରାଜପଥରେ ଥିବା ବାସିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ କଲୋନୀ ସାହି ସମ୍ମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଟାଟାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପଟେ ଅତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ନୂତନ ହାଇୱା ବାସିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନାଦି ସାହୁ ବୟସ 65 ବର୍ଷଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହାଇୱାଟି ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇକ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା। ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା। ଖବର ମୁତାବକ ବାସିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ଅନାଦି ସାହୁ ରବିବାର ସକାଳେ ବାସିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରୁ ଘରୁ ବାହାରି ଗ୍ରାମର ସୀମାକୁ ଲାଗି କରିଥିବା ବାସିଙ୍ଗି କଲୋନୀ ସାହିରେ ରହୁଥିବା ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାଇୱାଟି ତାଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପଟେ ପଳାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ ଅନାଦିଙ୍କ ଶରୀର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ମପେଡ୍ ବାଇକ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇଥିବା ହାଇୱାକୁ ଗମ୍ଭାରିଆ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ହାଇୱା ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମପେଡ୍ ବାଇକ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୂନା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ମୃତକଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୃତଦେହ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ଦାବି ସହ ହାଇୱା ଚାଳକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଯଦୁନାଥ ଜେନା, ତିରିଙ୍ଗ ଆଇଆଇସି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ବହଳଦା ତହସିଲଦାର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ତଥା ବହଳଦା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଓ ଜାମଦା ଥାନାର ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ ଓ ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଓ ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାୟକ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଜେନା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପକ୍ଷରୁ 30,000 ଟଙ୍କା, ରେଡ୍କ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ତଥା ପଞ୍ଚାୟତ 3,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବାସିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।